सत श्री अकाल मेरे पंजाबी वीरो, मेरे किसान भराओ। अज एक खबर सुनी, हालांकि वो खबर साडे ही चैनल के उत्ते आई सी। मैं मुंडे नूं पुछया कित्थों आई, तो उन्हें कहा कि ब्लॉग के उत्ते सीगी, ते मैं उस खबर नूं लोकां सामने रिप्रजेंट करता। उन्होंने कहा कि सरदार गुरनाम सिंह चंडूनी कांग्रेस के बंदे आ और उन्होंने कांग्रेस तो पैसे ले आ और वो चाहते हैं कि माहौल खराब हो जाए। चलो मुंडे का काम सीगा, उन्होंने इसकी पूरी समझ नहीं सीगी, क्योंकि फिर मैनू ये भी चीज़ लगी कि आपां इहदे उत्ते एक व्याख्या करिए, एक व्याख्यान करिए इहदे उत्ते। ते दोस्तों इहदे विच मैं जिहड़े अपने निजी विचार रखदा वां, मैं इहदे विच एक गल कहना चाहुंदा कि कौन कित्थे विकिया होया, किहदा की रिस्पॉन्स आ, किहदी की प्रॉब्लम आ, इस देश दे विच कहना आसान नहीं हैगा। लेकिन एक चीज़ तुहानूं मैं इत्थे दसना चाहूँगा, जिन्ना इकट्ठ जिन्नी भीड़ मुजफ्फरनगर महापंचायत दे विच इकट्ठा हुई आ, उन्नी तां भीड़ इकट्ठा करना शायद कांग्रेस या होर जिहड़ियां पार्टियां ने उन्हां दी उन्नी वैल्यू नहीं हैगी कि वो इन्नी भीड़ नूं अज दी स्टेज दे विच इकट्ठा कर सकन। हुण बीजेपी दी जिहड़ी दूजी बार लगातार बयानबाजी आ रही है, कुछ दिन पहला मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा सीगा भी मैं पता किया वा भुपेंद्र सिंह हुड्डा दे बंदे ने, मैं पता किया वा भी उत्थे तां बहुत घट बंदे ने, साडे हरियाणे च तां बंदे ही है नहीं गे। ठीक है, उत्थों एक अपना बीजेपी का पंजाब का आगू आ, ठीक है, वो भी यही जिहियां गल्लां कहिंदा वा। गल की हुंदी आ, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर सब तो मुश्किल काम आ गलती नूं देखना, उन्होंने स्वीकार करना और इस गल नूं मनना कि हालात साडे अनुकूल नहीं आ, लोग साडे नाल इतफाक नहीं रखते, इहदा मतलब किते ना किते साडे अंदर कोई कमी है। बहुत ही मुश्किल काम आ, खास तौर पे उस कंडीशन के अंदर जदों असी दोबारा तो सरकार बनाई और जुदाई आंकड़े नूं छुआ, बीजेपी वालियां नूं इसे गल करके हुण आ जिहड़ी स्थिति उन्हां दे अगेंस्ट जारी आ वो स्वीकार नहीं हो पा रही। और किते ना किते कोई भी राजा, हुण जिवें मोदी आ, मोदी एक तरीके नाल देश ते राज कर रहा वा, अमित शाह देश ते राज कर रहा वा। राजा जदों भी किते जाऊगा या किसी भीड़ भड़के जाऊगा, उन्हां दे थल्ले दा जिहड़ा तंत्र आ, चाहे वह अधिकारियों का हो, चाहे मंत्रियों का, चाहे वह MP का हो, चाहे विधायकों का हो, वो तंत्र ये जताउण की कोशिश करूँगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर सब कुछ बैटर आ, ताकि मैं अपनी कुर्सी के उत्ते बरकरार रह सका। मेरी फीडबैक मेरे तो जिहड़े उच्चे अधिकारी या मंत्री या अफसर या जेने ने उन्हां तक ये पहुंचे भी इहदा अपने एरिए पूरा कंट्रोल आ, नियंत्रण आ। इस करके उन्हां तक जिहड़ी रिपोर्ट मेरे हिसाब नाल पहुंचती होगी, उही पहुंचती होगी। कुछ नहीं जी, ये तां विपक्ष का रचा होया एक प्रोपगंडा वा। विश्लेषण जिहड़ा आपां करदे आ, इन्ना इकट्ठ देखण तो बाद भी, इन्ना कुछ देखण तो बाद भी, इन्नी लोगों की अंदोलन के प्रति, किसानों की इन्नी अंदोलन के प्रति इन्ना मतलब कि आत्मा तो जुड़ाव देखण तो बाद भी सरकार दीयां अखां अगर नहीं खुल रही तो इसदा कारण यह आ कि सरकार दे अखां दे उत्ते घमंड ते हंकार की पट्टी बन गई आ। और वो पट्टी उदों ही खुलूगी जदों उन्हां नूं ईमानदारी नाल फीडबैक मिलूगी। फीडबैक जिहड़ी आ सही उन्हां तक नहीं पहुंच पा रही, जिहदा रिजल्ट की होया, मन्निया जांदा सीगा कि मुजफ्फरनगर तो बाद शहर करनाल दे अंदर प्रशासन कुछ किसानों नूं राहत देऊगा, लेकिन एक तरफी
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਤਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕरेंगे, ਟਾਈਮ लगेगा, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂਭੂਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋਦਮ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 4 ਮਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ 700-800 ਆਵਾਰਾ ਗਾਂ ਮਿਲੀ। ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਦਕ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫੇਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਫੇਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੇ ਸਕੰਜੇ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਏਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ
ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਵੇਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। 6 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਉਹ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪਾਊਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੋ ਰੇਟ ਸੀ ਉਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਵੇਚਤੀ, ਹੁਣ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਚੱਲ ਵੇਚੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੋ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਟਰੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਖਬਰ ਉਛਾਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।